एक ओंकार सच चैनल देख रहे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 76ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬलिदान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬलिदानां ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ आज़ाद होने का एक संकल्प जिहड़ा है सिख नूं दिता। सिखी नूं धर्म वजों जाणिया गया, जबकि सिखी आज़ादी की वो सोच सी जिसनूं गुरु नानक साहिब ने जिस वेले प्रकाश होया ते गुरु नानक साहिब ने वेई नदी तो बाहर निकलदे कह दिता कि ना को हिंदू ना मुसलमान, भाव कि किसी भी धार्मिक रुतबे दे विच रहिंदियां होया जे उस धार्मिक रुतबे ने या उस धार्मिक सोच ने तुहानूं जकड़ लिया तो तुसीं बाहर की कोई अपने अंदर विचारधारा ना रख पाए तो अपने ख्यालों नूं जिहड़ा है तुसीं प्रभाव दे विच लिया के अपने ख्यालों नूं पूरे ब्रह्मंड की सोच के नाल ना रला पाए तो आज़ाद नहीं हो पाओगे। इसे दे सोच के आले दुआले जे असीं घूमीए तो मूल मंत्र दे विच निरभौ ते निर्वैर का सिद्धांत दिता गया। भाव कि जो मनुख निर्भव नहीं है, जो मनुख निर्वैर नहीं है, वो कदे भी आज़ाद नहीं हो सकता। डर दे विच जीण वाला मनुख आज़ाद नहीं है, वो किसी ना किसी भय दे नाल ग्रसिया होया, और वैर दे विच जीण वाला मनुख किसी ना किसी दे ऐसी हीन भावना का शिकार है जो उसनूं कदे आज़ाद सोच का प्रगटावा करन ही नहीं देंदी। सो अगर असी इस संदर्भ दे नाल देखिए तो बाबे नानक ने बहुत क्लैरिटी दे नाल इह गल कह दित्ती कि मन नूं सारे ख्याल तंदरां तो प्रभाव तो बाहर करदिआं होइआं बलिहारी कुदरत वसिया के सिद्धांत दे विच जदों असीं लैके जावांगे, सांझीवालता के सिद्धांत विच लैके जावांगे ते आज़ादी के प्रगटावे दे वाले पासे तुर जावांगे। जदों असीं मुल्खां दी गल करदे हां, मुल्क एक राजनीतिक संधि के अधीन होने वाला एक दायरा है। उस दायरे की किसी होर दी होंद दा उस दायरे के उत्तों प्रभाव हट जाना ते अपने ख्याली पक्ष नूं बाहर रख पाउणा ये मुल्क की आज़ादी नूं मन्निया जांदा है। मुल्क की आज़ादी दे विच बहुत सारे संघर्ष चलते हैं, क्योंकि जिस वेले असीं अपनी जन्म स्थली के उत्ते ही अपनी सोच नूं क्लैरिटी दे नाल नहीं जी सकते उसनूं आज़ाद नहीं गिणिया जा सकता। और अगर असीं अपनी जन्म स्थली जिथे भी असीं पैदा होए हैं उस मिट्टी दे नाल संबंध रखदिआं होइआं आज़ादी मान सकीए, भाव कि मनुखी हक्कां दे विच जी सकीए ਅਤੇ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ KS ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੇਖ ਸਨ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬਨ 121 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੀਬਨ 2646 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2147 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। 500 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 500 ਦੇ 500 ਸਿੱਖ ਸਨ। 500 ਦੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, हिंदुस्तान दे विच स्वराज वास्ते या कि अहिंसक जिहड़े प्रदर्शन किए गए उन्हां वास्ते महात्मा गांधी जी का नाम लिता जाता है। पर जे असीं पुराने इतिहास तो देखिए ਤਾਂ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੂਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੂਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.5% ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 90% ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ 397 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਜਬਜ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ। ਬਜਬਜ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 97 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਖੇਧ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਰੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੇਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1907 ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਿਫਾਰਮ ਡੀਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਡ ਡੀਡ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਡੀਡ। ਉਸ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨਾਲਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ,
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੀਤ ਹੈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲਵੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੰਗ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜੀਓ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ